ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अवतरणिका श्री भगवान त्रयोदश अध्यायर शेषे कहले जे ज्ञानचक्षु द्वारा जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर पार्थक्य अनुभव करे से परमात्मा को प्राप्त हुए। एबे प्रश्न हेउछि सही ज्ञान कौन और तार महिमा कौन एवं सही ज्ञान प्राप्तिर सरल उपाय कौन। एसबु कथा वर्णना करने निमित्त भगवान चतुर्दश अध्याय आरंभ करुछन्ति। प्रकृति और प्रकृतिर कार्य गुण उभय द्वारा बंधन हुए। प्रकृतिर बंधनरु मुक्ति पाइबा पई भगवान त्रयोदश अध्याय वर्णना कले। वर्तमान प्रकृतिर कार्य गुणर बंधनरु मुक्त हेबा पई चतुर्दश अध्याय आरंभ करी प्रथम दुईटी श्लोकरे ज्ञानर महिमा वर्णना करुछन्ति। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान कहिले समस्त ज्ञान मध्यरे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान पुनश्च मु तुमको कहिबी जहाकु जानी समस्त मुनिगण ए संसाररु मुक्त होई परम सिद्धि प्राप्त होइछन्ति। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। त्रयोदश अध्यायर अष्टादश एवं 23तम और 34तम श्लोकरे भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष विषयक जो ज्ञान बा विवेक वर्णना करथिले पुनर्बार सही ज्ञान विषय रे कहिबा पई भूयः प्रवक्ष्यामि पदरे प्रतिश्रुति देउछन्ति। लौकिक और पारलौकिक जेते ज्ञान अछि अर्थात जेते विद्या कला भाषा लिपि इत्यादि ज्ञान रहिछि सेथिमध्यरु प्रकृति पुरुषर प्रभेद दर्शाउथिबा प्रकृतिरु अतीत कराउथिबा परमात्मा प्राप्ति कराउथिबा एही ज्ञान श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट। अन्य कौनसी ज्ञान यार समकक्ष नुहे हेब नाही कि हेब संभव नुहे कारण अन्य समस्त ज्ञान संसार रे जड़ित कराए बंधन रे पकाए। यद्यपि उत्तम उपर दुईटी जाक शब्दर अर्थ समान तथापि जेउठी एक संगरे दुईटी एकार्थबोधक शब्द प्रयुक्त होइथाए सेठारे ताहार दुईटी अर्थ हुए। अतएव एठारे उत्तम शब्दर अर्थ है एही ज्ञान प्रकृति और तार कार्य संसार शरीर संबंध विच्छेद करुथिबारु श्रेष्ठ एवं परपदर अर्थ है
ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଯଜ୍ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମୁନୟଃ ସର୍ବେ ପରାଂ ସିଦ୍ଧିମିତୋ ଗତାଃ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କହିବି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ କେତେକ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନିଜନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଓ ସାଂସାରିକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ମନନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ପରାଂ ସିଦ୍ଧିମ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଦିରୁ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ଅଥବା ଯୋଗ ସାଧନାରୁ ଅଣିମା, ମହିମା, ଗରିମା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଅସିଦ୍ଧି। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପକାଏ, ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ଓ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିଶିଷ୍ଟ। କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅମୋଘ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ସବୁ ସାଧକ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନାନାମ୍ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ୍। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଜ୍ଞାନରୁ ତଥା ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବା ସର୍ବୋପରି ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ପରମସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବା ହିଁ ପରମସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି। ପରମସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ରହେ ନାହିଁ। ଇଦଂ ଜ୍ଞାନମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟମାଗତଃ सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସଧର୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଦଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ଉପାଶ୍ରିତ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତମ ଓ ପର ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟମାଗତଃ। ସେହି ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସଧର୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଠାରେ ଯେପରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ନିର୍ବିକାର ରହେ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଓ ନିର୍ବିକାରତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବଳରେ କୌଣସି ଯୋଗୀଠାରେ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୁଞ୍ଜନ ଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରି କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥଃ। ଯୋଗୀଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅସୀମ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଅପି ନ ଉପଜାୟନ୍ତେ। ଏଠାର ଅପି ପଦରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମହାସର୍ଗର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାସର୍ଗର ଆଦିରେ
14 ଭୁବନ ଏବଂ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କର୍ମ ପରବଶ ହୋଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ନ ବ୍ୟଥନ୍ତି ଚ। ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲେ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଚରାଚର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। 14 ଭୁବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିକାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିକାରର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ କିପରି? ଆଦୌ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ନ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଗୁଣରୁ ସର୍ବଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ସେହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା କାରଣ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ହୁଏ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବୋଧ ହୁଏ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ସବିକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବୋଧ ସବିକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବୋଧରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଯଥାବତ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି କଥା ଏଠାରେ ସର୍ଗେ ଅପି ନ ଉପଜାୟନ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ନ ବ୍ୟଥନ୍ତି ଚ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ମହାସର୍ଗ ଓ ମହାପ୍ରଳୟ ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଅତୀତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିବାରୁ ମହାସର୍ଗ ଓ ମହାପ୍ରଳୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିବାକୁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରୂପକ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପରତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟତେ ହ୍ୟବଶଃ କର୍ମ ସର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଜୈର୍ଗୁଣୈଃ। 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଅବସଂ ପ୍ରକୃତେର୍ବସତ୍ 9 ବିଭକ୍ତ 8 ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ଅବସଃ ପାର୍ଥ ପ୍ରଭବତି ଅହରାଗମେ 8 ବିଭକ୍ତ 19 ଓ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାର ଜୀବନ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ମମ ସାଧର୍ମ୍ୟମାଗତାଃ ଏହି ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଯେପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଧର୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମହାସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମହାସର୍ଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ମମ ಯೋನಿರ್ಮಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ತಧಾಮ್ಯಹಂ ಶಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ତତୋ ଭବତି ଭାରତ। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜୀବ ରୂପକ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରେ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ମମ ଯୋନିର୍ ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠାରେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି କହିବାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯଥା 1. ପରମାତ୍ମା କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ଓ ବୃହତ୍ ଭାବରୁ ରହିତ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହତ୍ରୁ ମହତ୍ତମ ମଧ୍ୟ। ଅଣୁରଣିୟାନ୍ ମହତୁ ମହିୟାନ୍ ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦ 3 ବିଭକ୍ତ 20। ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସର୍ବବୃହତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼
ବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। 2. ମହତ୍ ବା ମହତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। 3. ପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ସର୍ଗପି ନ ଉପଜାୟନ୍ତେ ପ୍ରଳୟେ ନ ବ୍ୟଥନ୍ତି ଚ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ଗ ଓ ପ୍ରଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସୁତରାଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ମହାସର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଓ ମହାପ୍ରଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଲୀନତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମହାସର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ମହାପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋନି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବିଲୀନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ସାଂସାରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ମମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ପ୍ରକୃତି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କିଛି କରିପାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହିଁ କରେ। ଗୀତା 9:10। ମୁଁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ବା ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏକଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମମ ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରୂପକ 3 ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ନିଚକୁ ଯାଇ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରାଦି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେ ଓ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମମ ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ମମ ଏବ ଅଂଶଃ ଗୀତା 15:7। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ସେ ନିଜର ପତନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତସ୍ମିନ୍ ଗର୍ଭଂ ଦଧାମ୍ୟହମ୍ ଏଠାରେ ଗର୍ଭମ୍ ପଦଟି କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଜୀବ ସମୂହର ବାଚକ। ଭଗବାନ କୌଣସି ନୂତନ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ସମୂହ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସହ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତା 9:7। ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମହାସର୍ଗ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାହା ଆଗରୁ କାରଣ ଶରୀର ରୂପେ ରହିଥିଲା, ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଯୋନିରେ ଜୀବ ସମୂହ ରୂପକ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସମ୍ଭବଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତତୋ ଭବତି ଭାରତ। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାସର୍ଗ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିସର୍ଗ ବା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦି କର୍ମ। ଗୀତା 8:3। ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ କାରଣ ଶରୀର ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲେ କାରଣ ଶରୀର ସହ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧର୍ମ୍ୟ
ଓ ଏକତ୍ୱ ଅଛି, ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସମଷ୍ଟି ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କହିସାରି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୟୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟଃ ସମ୍ଭବନ୍ତି ୟଃ ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହଦ୍યોନିଃ ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦଃ ପିତା। ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ସମସ୍ତ ଯୋନିରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ସବୁର ମାତା ଏବଂ ମୁଁ ହେଲି ବୀଜ ସ୍ଥାପନକାରୀ ପିତା। ସର୍ବଯୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟଃ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଯାହା। ଜରାୟୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାୟୁରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଣ୍ଡଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡରୁ ଜାତ ପକ୍ଷୀ, ସର୍ପ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ୱେଦଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳକଣାରୁ ଜାତ ଚମ, ଉକୁଣି, ନିଖ ଇତ୍ୟାଦି। ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରୁ ଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଚାରୋଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋନିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆକୃତି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। ଏକ ଯୋନିରେ ଏକ ଜାତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୃତି କେବେ ସମାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକର ଆକୃତି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଆକୃତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପାଗ ଭାଗ ବାଣୀ ପ୍ରକୃତି ଆକୃତି ବଚନ ବିବେକ, ଅକ୍ଷର ମିଲତ ନ ଏକ ସେ ଦେଖେ ଦେଶ ଅନେକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଗଡ଼ି, ଭାଗ୍ୟ, ବାଣୀ, ସ୍ୱଭାବ, ଆକୃତି, ଶବ୍ଦ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏସବୁ କୌଣସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନାଦି କାଳରୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଯେତେ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଛଡ଼ା ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସର୍ବଯୋନିଷୁ ପଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବା ଉଚିତ। ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ ଯୋନିଃ ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦଃ ପିତା। ଉପଯୁକ୍ତ ଚାରୋଟି ଉତ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ତ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେସବୁ ଯୋନିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ମା ହେଉଛି ମହଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବରୂପକ ବୀଜ ସ୍ଥାପନକାରୀ ପିତା। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଚେତନ ଅଂଶ ରୂପକ ବୀଜ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହିଁ ଶରୀରର ଆକୃତିଗତ ଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏକ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୀତା 13:2। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦ୍ୟପି ଉଦାହରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ତଥାପି ତାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କପଡ଼ା ଓ ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଜଳରେ ଯଦି କପଡ଼ା ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କପଡ଼ାରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ସୂତା ଚାଲିଥାଏ, ଟଣାରେ ଓ ବୁଣାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଣା ଓ ବୁଣା ସୂତା ମଝିରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। କପଡ଼ାରେ ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ। ପାଣିରେ ଯଦି କପଡ଼ା ବତୁରାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ତନ୍ତୁ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛିଦ୍ରରେ ଜଳ ଭରିଯାଏ। କପଡ଼ାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମସ୍ତ ତନ୍ତୁ ଓ ଛିଦ୍ରରେ କେବଳ ଜଳ ହିଁ ସମାନ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣଟିରେ କପଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ଅନେକ ଛିଦ୍ର ହେଉଛି ଶରୀର ଏବଂ କପଡ଼ା ଓ ତାହାର ଛିଦ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ, ସାରା ସଂସାରରେ ଏକ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
परिशिष्ट भाव है 84 लक्ष जोनि देवता पितृपुरुष गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस बालग्रह स्थावर जंगम जलचर स्थलचर नभचर जरायुज अंडज उद्भिदज स्वेदज प्रभृति समस्ते एठारे सर्वजोनि सुपदर अंतर्गत। एही कथा सप्तम अध्यायर 6 श्लोक एतद् जोनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय पदरे एवं त्रयोदश अध्यायर 26तम श्लोक जावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम पदरे मध्य कहा जाइछि। एठारे मूर्ति शब्दर अर्थ शरीर मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त सब शरीर एही मूर्ति शब्दर अंतर्गत। पृथ्वी जल ओ अग्नि मूर्त तथा वायु आकाश अमूर्त अटंती। भूत प्रेत और पिशाच मानकर शरीर वायु प्रधान होइथिबारु सेमाने मध्य अमूर्त। भगवान प्रथम और द्वितीय श्लोक कहले जे प्रकृति सहित संबंध न रहिले जन्म मरण हुए नहीं एवं तृतीय और चतुर्थ श्लोक कहले जे प्रकृति सहित संबंध रहिले जन्म मरण हुए। एही तृतीय और चतुर्थ श्लोकर विषय आगामी 5 रु 18 श्लोक पर्यंत विस्तृत भावे कहिबे। परमात्मा और तांकर शक्ति प्रकृतिर संजोगरु उत्पन्न जीव प्रकृति जनित गुणरे किपरि बांधी होई जानती एही श्लोकरे भगवान सही विषय वर्णना करुछन्ति। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहु प्रकृतिर उत्पन्न हेउथिबा सत्व रज और तम एही 3 गुण अविनाशी देही बा जीवात्मा को देहरे आबद्ध करंती। सत्वं रजं स्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तृतीय और चतुर्थ श्लोकरे जो मूल प्रकृति को महद ब्रह्म कहा जाइछि सही मूल प्रकृति सत्व रज और तम नामक 3 गुणर उत्पत्ति हुए। एठारे इति पदर तात्पर्य हेउछि ए 3टी गुणरू अनंत सृष्टि उत्पन्न हुए तथा 3 गुणर तारतम्यरू प्राणी मानकर अनेक प्रभेद देखा जाए। किंतु गुण 2टी नुहे कि 4टी नुहे गुण केवल 3टी। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। एही 3टी गुण अविनाशी देही को देहरे आबद्ध करती। वास्तव में देखिले ए 3टी गुण निज आड़ू काहाकू बंधन रे पकांती नहीं बरं पुरुष निजे गुण सहित संबंध स्थापन करी बांधी हो जाए। तात्पर्य है गुणर कार्य पदार्थ धन परिवार शरीर स्वभाव मनोवृत्ति परिस्थिति क्रिया प्रभृति को निजर मानि नेबारु एही जीव स्वयं अविनाशी होइथिले मध्य बांधी हो जाए। विनाशी पदार्थ धन इत्यादिर वशीभूत हो जाए। सर्वदा स्वतंत्र होई मध्य पराधीन हो जाए। उदाहरण स्वरूप मनुष्य जो धन को निजर बोली भावे सही धनर ह्रास वृद्धिर प्रभाव ता उपरे पड़े। जो व्यक्ति मान को आपणार मन करे सेमानंकर जन्म मृत्युर प्रभाव ता उपरे पड़े। जो देह को निजर मन करे ताहा सबल बा दुर्बल हो गले ता उपरे प्रभाव पड़े। एहीपरि अविनाशी देही गुण द्वारा बंधन प्राप्त हुए। बड़ा आश्चर्य कथा है देही स्वयं अविनाशी रूपरे एक भावे रहुथिले मध्य गुण और गुणजनित वृत्तिर अधीन होई स्वयं सात्विक राजस और तामस हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास कहिछन्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि राम सिया राम जय जय राम। मानस 7 विभक्त 116 विभक्त 1। जीवर एही अविनाशी स्वरूप वास्तव में केबे गुण द्वारा आबद्ध हुए नहीं मात्र
से जेतेबेले विनाशी देह को मु मोर ओ मो पाई मने करे सेतेबेले से निजर कल्पित धारणा हेतु गुण रे बांधी हुई जाए एवं परमात्मा तत्वर प्राप्ति ताको कठिन मने हुए। गीता 12:5 देहाभिमानवशतः गुण द्वारा देहरे आबद्ध हो जिबारु से निजर त्रिगुणातीत स्वरूप को चिन्हि पारे नहीं। गुण द्वारा देहरे आबद्ध हो गले मध्य जीवर वास्तविक अविनाशी स्वरूप यथावत रहे। भगवान एठारे अव्ययम पद प्रयोग करी सही स्वरूप प्रति दृष्टि आकर्षित कराउछन्ति। एठारे देहिनम पदर तात्पर्य है देह सहित तादात्म्य ममता और कामना थिबारु ही तीन गुण एही पुरुष को देहरे आबद्ध करती। देह सहित जदि तादात्म्य ममता और कामना न रहे तेबे ए साक्षात परमात्मा स्वरूप। विशेष कथन है जीव शरीर सहित दुई प्रकार रे संबंध स्थापन करे। एक अभेद भावपूर्वक निजको शरीर रे स्थापन करे फल मु शरीर एपरी प्रतीत हेबाकु लागे एवं दुई भेदभाव पूर्वक शरीर को निज ठारे स्थापन करे फल शरीर मोर एपरी प्रतीत हुए। अभेद भाव पूर्वक संबंध स्थापन करिबारु जीव निजको शरीर मन करे एहाको अहंभाव कहन्ति। पुनश्च भेदभाव पूर्वक संबंध स्थापन करिबारु शरीर को निजर मन करे एहाको ममता कहन्ति। शरीर संगे एपरि संबंध रखिबारु सत्व रज और तम तीनोटी जाक गुण निज निजर वृत्ति द्वारा शरीर सहित अहंभाव और ममता दृढ़ करी जीव को आबद्ध कर दियंती। कौनसी पुरुषर विवाह हेबा परे जपरि श्वशुर घरर समस्त सदस्यों सहित संबंध हो जाए पत्नीर वस्त्राभूषण रे आवश्यकता निजर आवश्यकता भली प्रतीत हुए सहीपरि शरीर सहित मु और मोर भावपूर्वक संबंध हो गले समग्र संसार सहित जीवर संबंध हो जाए एवं शरीर निर्वाह संबंधी वस्तुगुड़ी को से निज पाई आवश्यक मन करे। अनित्य शरीर सहित संबंध बा एकात्मता करिथिबारु से ताहाकु नित्य रखिबा पाई इच्छा करे कारण से स्वयं नित्य। शरीर सहित संबंध मानिथिबारु ताकु मृत्युर भय हुए काहेकि ना शरीर हेउछि मरणशील। शरीर संगे जदि संबंध न रहे तबे नित्य रहिबार इच्छा हेब नाही कि मृत्युर भय मध्य हेब नाही। जपर्यंत नित्य रहिबार इच्छा और मृत्युर भय होताए से पर्यंत से गुण रे आबद्ध होई रहिथाए। जीव स्वयं अविनाशी एवं शरीर विनाशी। शरीरर प्रतिक्षण स्वतः वियोग हेउछि जहार स्वतः वियोग हेउछि ताठारु संबंध विच्छेद करिबारे कठिनता और उद्यम स्थान कहीं। केवल एतिकी उद्यम करंतु जे स्वतः विजुक्त हेउथिबा वस्तुगुड़ी को धरी रखंतु नहीं। सेगुड़ी को धरी न रखिले निजर अविनाशी और गुणातीत स्वरूप स्वतः अनुभूत हेब। परिशिष्ट भाव हैला प्रकृति जो होइथिबारु सत्व रज तम गुण प्रकृति विभागर अंतर्गत। मात्र प्रकृतिर कार्यरूपक शरीर सहित संबंध अर्थात मु और मोर मानिबारु एही गुणगुड़िक अविनाशी चेतन को मध्य नाशवान जड़ शरीर रे बांधि दियंती। अर्थात मु शरीर और शरीर मोर एपरि अभिमान सृष्टि करती। तात्पर्य है सकल विकार प्रकृति संबंध उत्पन्न हुए। सत्तारूपक स्वरूप कौन विकार नहीं। असंगो ह्ययम पुरुष बृहदारण्यक उपनिषद 4:3:15 देहे अस्मिन् पुरुष परः गीता 13:22 विकार जोगु ही जन्म मरण हुए। प्रकृति गुण जीव को बांधे नहीं बरं जीव ही ताहार संग करी बांधी हुई जाए। गीता 13:21 जदि गुण बंधनकारक होइथांता ताहा हेले गुण थिबा जाए
କେହି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ନାମକ 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦେହୀ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ 3 ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆବଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ର ସତ୍ୱଂ ନିର୍ମଳତ୍ୱାତ୍ ପ୍ରକାଶକମନାମୟଂ ସୁଖ ସଙ୍ଗେନ ବଧ୍ନାତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେନ ଚାନଘ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ମଳ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶକ ଓ ନିର୍ବିକାର ଅଟେ। ତାହା ସୁଖ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେହୀକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ। ତତ୍ର ସତ୍ୱଂ ନିର୍ମଳତ୍ୱାତ୍। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ କଥା କୁହାଗଲା। ଏହି 3 ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମଳରହିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଭଳି ସତ୍ୱଗୁଣରେ ମଳିନତା ବା କାଳିମା ନଥାଏ, ବରଂ ତାହା ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶକମ୍। ସତ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶକ ଅଟେ। ଆଲୋକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲେ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଜନିତ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଗର୍ବ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତ ବିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ଚେତନା ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରମାର୍ଥିକ ଏବଂ ଲୌକିକ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହେ। ସତ୍ୱଗୁଣ 2 ପ୍ରକାର। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ, ଏଥିରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ, ଏବଂ 2 ମଳିନ ସତ୍ୱ, ଏଥିରେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଳିନ ସତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ମଳିନ ସତ୍ୱରେ ରଜଗୁଣ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପାରମାର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହେବାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମଳିନ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ରୁଚି ହୁଏ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମଳିନ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ବୁଦ୍ଧି ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନୂତନ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର, ମାନ ବଡ଼ିମା, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନାମୟମ୍। ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ବିକାର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର କେବଳ ନିଜର ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପ ଅଥବା ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାର କହିଛନ୍ତି। ସୁଖ ସଙ୍ଗେନ ବଧ୍ନାତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେନ ଚାନଘ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସାତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତି ରହେ, କୌଣସି ବିକାର ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସଦାବେଳେ ଏପରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ନିର୍ବିକାର ଭାବ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିକାର ଭାବ ନ ରହିଲେ ସାଧକକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଭଲ ନ ଲାଗିବା ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ସୁଖରେ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି 3 ଗୁଣ ବିଷୟରେ, 3 ଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଓ ବିକାର ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଏବଂ ସାଧକ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲା ସେହିପରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ
ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସଦାବେଳେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବନ୍ଧନକାରକ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣେ, ଏହି ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନକାରକ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗ ବା ଆସକ୍ତି ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧକକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୁଣାତୀତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍ଗ ହିଁ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଗୀତା 13:21। ସାଧକ ଯଦି ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଆସକ୍ତି ନ କରେ, ତେବେ ସତ୍ୱଗୁଣ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଗୁଣାତୀତ କରାଇ ଦିଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆସକ୍ତି ନ ରହିଲେ ସାଧକ ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରେ। ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧକ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଭୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ମାତ୍ର। ଯିଏ ଏହି ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସାଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସୁଖ, ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତି। ଏସବୁ କେବେ କମିଯାଏ ତ ଆଉ କେବେ ବଢ଼ିଯାଏ, କେବେ ଆସେ ତ ଆଉ କେବେ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ନିରନ୍ତର ଏକ ରୂପେ ରହେ। ସେଥିରେ କେବେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ସତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତିରୁ ସର୍ବଦା ତଟସ୍ଥ ଓ ଉଦାସୀନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କଲେ ସେ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନାସକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧକ ସତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ନ ପାରେ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୟକ୍ରମେ ତାର ଏହି ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଅରୁଚି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଅନାମୟ ବା ନିର୍ବିକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୱଗୁଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଗୁଣାତୀତ ସ୍ଥିତିର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସତ୍ୱଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ତାହା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସୁଖ ସଙ୍ଗେନ ବଧ୍ନାତି ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗେନ ଚାନଘ। କାରଣ ସଙ୍ଗ ରଜଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ। ରଜୋ ରାଗାତ୍ମକମ୍ ବିଦ୍ଧି। ଗୀତା 14:7। ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମନେ କରିବା ହିଁ ସଙ୍ଗ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ନିଜର ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତିର। ମନୁଷ୍ୟ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଧାନ। ରଜସୀ ପ୍ରଳୟଂ ଗତ୍ୱା କର୍ମ ସଙ୍ଗୀଷୁ ଜାୟତେ। 14:15। ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାହା। 14:18। ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାମୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାମୟ କହିଛନ୍ତି। ପଦଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅନାମୟମ୍। 2:51। ଏଥିରୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସାପେକ୍ଷ ଅନାମୟ ଓ ପରମପଦ ନିରପେକ୍ଷ ଅନାମୟ। ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ରଜଗୁଣ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ତମଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ହୁଏ। 14:7-8। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ କେବଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ହୁଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ବିକାରରୁ ଜାତ ହେଉନଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନାମୟ କୁହାଯାଇଛି। ସାତ୍ୱିକ ସୁଖ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଧୀନ। ଏଥିରେ ପରାଧୀନତାର ସୁଖ ମିଳେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନରେ ତ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ରହେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜଠାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହୁନଥିବାରୁ କେହି ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହେ ନାହିଁ।
ଏବଂ ନିଜଠାରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁନତା ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜଠାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେବା ହିଁ ସଙ୍ଗ। ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ନିଜକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ ନିଜାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 27ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନର ଓ 28ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ରଜୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାର ବନ୍ଧନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ରଜୋରାଗାତ୍ମକଂ ବିଦ୍ଧି ତୃଷ୍ଣାସଙ୍ଗସମୁଦ୍ଭବମ୍ ତନ୍ନିବଧ୍ନାତି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେନ ଦେହିନମ୍। ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତି ଜାତ କରୁଥିବା ରଜୋଗୁଣକୁ ତୁମେ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣ। ତାହା କର୍ମାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେହୀ ବା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ରଜୋରାଗାତ୍ମକଂ ବିଦ୍ଧି। ଏହି ରଜୋଗୁଣ ରାଗ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା, କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଜାତ ହୁଏ ତାହା ରଜୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ। ରାଗାତ୍ମକଂ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଆଭୂଷଣ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ, ରଜୋଗୁଣ ସେହିପରି ରାଗମୟ। ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କ୍ରିୟାକୁ ରଜୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ କ୍ରିୟା ସ୍ଥିତିଶୀଳମ୍ ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକମ୍ ଭୋଗାପବର୍ଗାର୍ଥମ୍ ଦୃଶ୍ୟମ୍। ଯୋଗଦର୍ଶନ 2:18। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ ଗୌଣ ରୂପେ ରଜୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ହିଁ ରଜୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଏହା କାହାରି ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ ନ କରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କ୍ରିୟାକୁ ରଜୋଗୁଣ କହିଛନ୍ତି। ଲୋଭଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ ଆରମ୍ଭଃ କର୍ମଣାମ୍ 14:12 ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ସାତ୍ୱିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 18:23। ଏଣୁ କ୍ରିୟାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ରହିଛି। ରାଗପୂର୍ବକ ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ ପ୍ରତି ରାଗ ଓ ଫଳେଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। କେବଳ କର୍ମ କଲେ ନୁହେଁ, ରାଗ ନ ରହିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। 4:19। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଧନକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ। 14:22। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ ଏବଂ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରିୟା ବା ଲୀଳା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। 9:9। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 23ତମ, 24ତମ ଓ 25ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ରଜୋଗୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହାର ସାତ୍ୱିକ ଓ ତାମସ ବିଭାଗ କିପରି ହୁଅନ୍ତା? ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଗୀତା ପ୍ରଧାନତଃ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ହିଁ ରଜୋଗୁଣ କହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା 2:48 ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ହୁଏ। 3:19 ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 22ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା କରିବାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷର ସେଥିପ୍ରତି ରାଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ରଜୋଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାଗପୂର୍ବକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁଣାତୀତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ରାଗ ହିଁ ବନ୍ଧନକାରକ, ସତ୍ୱଗୁଣ ନିଜେ ବନ୍ଧନକାରକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ରାଗକୁ ରଜୋଗୁଣର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାସର୍ଗ ଆରମ୍ଭରେ ପରମାତ୍ମା ବହୁଶ୍ୟାମ
ପ୍ରଜାୟେୟ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରଜଗୁଣାତ୍ମକ। ଏହାକୁ ଗୀତା କର୍ମ ନାମରେ କହିଛି। 8:3। ବସା ଦହି ମନ୍ଥିଲେ ଯେପରି ଲହୁଣୀ ଓ ଘୋଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ସମୟରେ ରଜଗୁଣାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ରୂପକ ଲହୁଣୀ ଓ ତମଗୁଣ ରୂପକ ଘୋଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦି ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି। 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରୂପେ ମହାସର୍ଗ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପୂର୍ବକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଥା ରାଗ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତା 4:13। ତୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗ ସମୋଦ୍ଭବମ୍। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ, ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ଏହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ମିଳୁଥାଉ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଜିମି ପ୍ରତି ଲାଭ ଲୋଭ ଅଧିକାଇ ଭଳି ତୃଷ୍ଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ତୃଷ୍ଣାରୁ ବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆସକ୍ତି ବଢ଼େ। ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ତୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ଭବମ୍ ପଦଟିର ଅର୍ଥ 2ଟି ଅଛି। 1. ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତୃଷ୍ଣାୟାଃ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ଚ ସମୁଦ୍ଭବୋ ଯସ୍ମାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦକ, ଏବଂ 2. ଯାହା ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତୃଷ୍ଣାୟାଃ ସଙ୍ଗାତ୍ ଚ ସମୁଦ୍ଭବୋ ଯସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ। ବୀଜ ଓ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ପରସ୍ପରର କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୀଜ ଜାତ ହୁଏ, ସେହିପରି ରାଗ ସ୍ୱରୂପ ରଜଗୁଣରୁ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତି ବଢ଼େ ତଥା ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ରଜଗୁଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ 2ଟି ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ 2ଟି ଯାକ ଅର୍ଥ ଠିକ୍। ତନ୍ନି ବଧ୍ନାତି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେନ ଦେହିନମ୍। ରଜଗୁଣ କର୍ମାସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେହଧାରୀକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଜଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ତୃଷ୍ଣା ଓ ଆସକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ ସେ ଦିନରାତି ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ରହେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟରେ ରଜଗୁଣ କର୍ମର ସୁଖାସକ୍ତିରେ ଦେହଧାରୀକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦେହିନମ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରଜଗୁଣ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଦେହୀକୁ ହିଁ କର୍ମର ସୁଖାସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରେ। ସକାମ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳେ ଏବଂ କର୍ମର ଅମୁକ ଫଳ ଭୋଗ କରିବି, ଏହି ଫଳାସକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳେ। କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳର ଏହି ସୁଖାସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। କର୍ମର ସୁଖାସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଧକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ମୋ ସହିତ କେତେ ଦିନ ବା ରହିବେ? ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ମହାସର୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକ, ଯୁବକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ବିତିଗଲାଣି, ତାହା ଆଉ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ତାହା ବି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦଶା ସ୍ମରଣ କରି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଭଗ୍ନାବସ୍ଥା ଦେଖି ସାଧକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁର ଆଜି ଯେଉଁ ଦଶା ହୋଇଛି, ଏହି ଶରୀର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେହିପରି ଦଶା ହେବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି
ନିଜର ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରିଦେଲି। ହାୟ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ଏପରି ବିଚାର କଲେ ସାଧକର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସାତ୍ଵିକ ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସେ କର୍ମସଙ୍ଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଦିନ ରାତି ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥାରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେହି କର୍ମାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କେଉଁ ସବୁ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେତେଥର ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୁଖଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ କର୍ମାଶକ୍ତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ରଜଗୁଣ କର୍ମସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନକାରକ ହୋଇଯାଏ। ସଙ୍ଗ ବିନା କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତା 18:17। କର୍ମଯୋଗରେ କର୍ମ ଓ ତାହାର ଫଳ ସହିତ ସଙ୍ଗ ରହୁନଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଗୀତା 6:4। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ତମୋଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାର ବନ୍ଧନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତମସ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଜଂ ବିଦ୍ଧି ମୋହନଂ ସର୍ବଦେହିନାଂ ପ୍ରମାଦାଲସ୍ୟ ନିଦ୍ରାଭିଃ ସ୍ତନ୍ନିବଧ୍ନାତି ଭାରତ। ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିବା ତମୋଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ତାହା ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବା ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ତମସ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଜଂ ବିଦ୍ଧି ମୋହନଂ ସର୍ବଦେହିନାଂ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ତମୋଗୁଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତୁ ପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ତମୋଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୋଧତା ବା ମୂଢ଼ତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେହୀଧାରୀଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଏହା ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସାଂସାରିକ ସୁଖଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ରାଜସ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତମୋଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେବା କଥା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତମୋଗୁଣରେ ମୋହିତ। ତଥାପି ଏଠାରେ ସର୍ବଦେହିନାମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରମାଦ ଆଳସ୍ୟ ନିଦ୍ରାଭିଃ ତତ୍ ନିବଧ୍ନାତି ଭାରତ। ଏହି ତମୋଗୁଣ ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ପ୍ରମାଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। 1. କରଣୀୟ କର୍ମ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନିଜର ଓ ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓ ପରିଣାମରେ ହିତ ହୁଏ, ପ୍ରମାଦବଶତଃ ତାହା ନ କରିବା। ଏବଂ 2. ଅକରଣୀୟ କର୍ମ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ନିଜର ଓ ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓ ପରିଣାମରେ ଅହିତ ହୁଏ, ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା। ଅକରଣୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା 1. ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଭାଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାରେ ଏବଂ ନାଟକ, ସିନେମା, ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏବଂ 2. ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାସ୍, ପଶା ଆଦି ଖେଳିବା, ବୃଥାରେ ବୁଲିବା, ଅକାରଣେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ହଇରାଣ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଲତା ଉପାଡ଼ି ପକାଇବା ରୂପକ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା କରିବା। ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। 1. ଶୋଇ ରହିବା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ବସି ରହିବା, ଆବଶ୍ୟକ କାମ ନ କରିବା ଏବଂ ଏବେ ତ ବସିଛି
ପରେ କେତେବେଳେ କରିଦେବି ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର କରିବା। ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଳସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏବଂ 2 ନିଦ ମାଡ଼ିଲେ ଶରୀର ବୋଝ ପରି ଲାଗିବା, ବୃତ୍ତି ଭାରି ହୋଇଯିବା, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ନ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଳସ୍ୟ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର। 1 ଆବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସେ, ବୃତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ, ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା ବର୍ଜନୀୟ ବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିୟମିତ ନିଦ୍ରାକୁ ଦୋଷାବହ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବବୋଧସ୍ୟ 6:17 ଏବଂ 2 ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା, ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା କେବଳ ନିଦ୍ରା ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଚେତନତା ଆସେ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବୋଝ ପରି ଲାଗେ, ବୃତ୍ତି ଭାରି ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରା ବର୍ଜନୀୟ ଓ ଦୋଷାବହ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନ ଚାତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳସ୍ୟ 6:16। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତମୋଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥନ ହେଲା, ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ 3ଟିର ବନ୍ଧନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱଗୁଣ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରଜଗୁଣ କର୍ମାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସୁଖ ସଙ୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗ କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ରଜଗୁଣରେ କର୍ମ ସଙ୍ଗ କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମୋଗୁଣରେ ସଙ୍ଗ କଥା କୁହାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତମୋଗୁଣ ମୋହନାତ୍ମକ। ଏଥିରେ କାହାରି ସଙ୍ଗ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱରୂପତଃ ବନ୍ଧନକାରକ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣ ତ ସଙ୍ଗ ବା ସୁଖାସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମୋଗୁଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନକାରକ। ଯଦି ସୁଖାସକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ନ ରହେ, ତେବେ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଗୁଣାତୀତ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଯଦି କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନ ରହେ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିକାରକ ହୋଇଯାଏ। ଗୀତା 3:19। ଉପରଯୁକ୍ତ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ। ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ସାଧକ ଗୁଣାଦି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ଯାକ ଗୁଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୱଂ ସୁଖେ ସଞ୍ଜୟତି ରଜଃ କର୍ମଣି ଭାରତ ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ତୁ ତମଃ ପ୍ରମାଦେ ସଞ୍ଜୟତ୍ୟୁତ। ହେ ଭରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୱଗୁଣ ସୁଖରେ ଓ ରଜଗୁଣ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ମାତ୍ର ତମୋଗୁଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଓ ପ୍ରମାଦରେ ଲିପ୍ତ କରାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସତ୍ୱଂ ସୁଖେ ସଞ୍ଜୟତି। ସତ୍ୱଗୁଣ ସାଧକକୁ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସାତ୍ୱିକ ସୁଖ ମିଳିଲେ ସାଧକ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସାଧକକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସାଧନାକୁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସାଧକ ଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ଗୁଣାତୀତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଭଗବାନ ଆଗରୁ 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି
ଏଠାରେ ସତ୍ୱଗୁଣ କେବଳ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନରେ ଲିପ୍ତ କରି ନୁହେଁ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ସାଧକ ସୁଖାସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସାଧକଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଆସେ ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ। ଏହି ଅଭିମାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳେ, ଫଳରେ ସାଧକ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସତ୍ୱଗୁଣ କେବଳ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରଜଃ କର୍ମଣି ଭାରତ। ରଜୋଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେପରି ଶୋଇ ରହି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା କେହି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦି ଉଠେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ଯଦି କେହି ତାର କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଏହା ହିଁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ରଜୋଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛି। କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଗୀତା 2:47 ଇତ୍ୟାଦି ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା କଥା ପ୍ରତି ତ ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା କଥା ପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମର କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, କର୍ମ ନ କରିବାରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଗୀତା 2:47 ଯେ ଜଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତା ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା କାରଣ ଅଟେ। ଗୀତା 6:3 ଇତ୍ୟାଦି ବଚନରୁ ସାଧକ ବୁଝିନିଏ ଯେ କର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କର୍ମ କରିଚାଲେ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କର୍ମ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି, ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଓ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହୁଏ। ଏ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରାଇ ସାବଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଜୋଗୁଣ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ କରାଇ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଏଣୁ ସାଧକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ତାର ଆସକ୍ତି, ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଓ ଆଗ୍ରହ ହେବା ସର୍ବଥା ଅନୁଚିତ। ନ କର୍ମସୁ ଅନୁସଜ୍ଜତେ। ଗୀତା 6:4 ଜ୍ଞାନମାବୃତ୍ୟ ତୁ ତମଃ ପ୍ରମାଦେ ସଞ୍ଜୟତ୍ୟୁତ। ତମଗୁଣ ଆସିଲେ ତାହା ସତ୍ ଅସତ୍, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହିତ ଅହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ବିବେକକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିଦିଏ, ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଦରେ ଲଗାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏହା ହେଲା ତାର ବିଜୟ। ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ଓ ପ୍ରକାଶ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ଏ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତମୋଗୁଣ ଏ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତିର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ବିବେକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଦରେ ଲିପ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ନିର୍ମଳତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରାରେ ଲିପ୍ତ କରାଏ। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଭୂତ ସୁଖର ସଙ୍ଗ କଲେ ତାହା ବିଜୟୀ ହୁଏ। ସୁଖ ସଙ୍ଗେନ ବଧ୍ନାତି। ଗୀତା 14:6 ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମର ସଙ୍ଗ କଲେ ରଜୋଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ତନ୍ନି ବଧ୍ନାତି କୌନ୍ତେୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେନ ଦେହିନମ୍। 14:7 ମାତ୍ର ତମୋଗୁଣ ମୂଳରୁ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମୋଗୁଣରେ ସଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁଖୀ, ଏହା ସୁଖର ସଙ୍ଗ, ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋର କର୍ମ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏହା କର୍ମର ସଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ବିଜୟୀ ହୁଏ ତାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ରଜସ୍ତମଶ୍ଚାଭିଭୂୟ ସତ୍ୱଂ ଭବତି ଭାରତ। ରଜଃ ସତ୍ୱଂ ତମଶ୍ଚୈବ
तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भरत वंशज अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दमन करी सत्वगुण वृद्धि हुए, सत्वगुण और तमोगुण को दमन करी रजोगुण वृद्धि हुए, एवं सेहीपरि सत्वगुण और रजोगुण को दमन करी तमोगुण वृद्धि हुए। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण जनित वृत्तिगुड़िक दमन करी सत्वगुण वृद्धि हुए, अर्थात रजोगुण जनित लोभ प्रवृत्ति, नूतन नूतन कर्म आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह प्रियत्व इत्यादि वृत्ति को एवं तमोगुण जनित प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढ़ता इत्यादि वृत्ति को सत्वगुण दमन कर दिए तथा अंतःकरण रे स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति इत्यादि वृत्ति जात करे। रजः सत्वं तमश्चैव, सत्वगुण और तमोगुण जनित वृत्तिगुड़ी को दमन करी रजोगुण वृद्धि हुए, अर्थात सत्वगुण जनित ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता इत्यादि वृत्तिगुड़ी को एवं तमोगुण जनित प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढ़ता इत्यादि वृत्तिगुड़ी को रजोगुण दमन करे तथा अंतःकरण रे लोभ प्रवृत्ति आरंभ, अशांति, स्पृहा इत्यादि वृत्ति जात करे। तमः सत्वं रजस्तथा, सेहीपरि सत्वगुण और रजोगुण को दमन करी तमोगुण वृद्धि हुए, अर्थात सत्वगुण जनित स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता इत्यादि वृत्तिगुड़ी को एवं रजोगुण जनित चंचलता, अशांति, लोभ इत्यादि वृत्तिगुड़ी को तमोगुण दमन करे तथा अंतःकरण रे प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढ़ता इत्यादि वृत्ति जात करे। दुईटी गुण को दमन करी गोटिए गुण वृद्धि हुए। वर्धित गुणटी मनुष्य उपरे विजयी हुए एवं विजयी हुई मनुष्य को बंधन रे पकाए। मात्र भगवान एठारे 6 ରୁ 10 श्लोक पर्यंत विपरीत क्रम रे कहिछंती, अर्थात प्रथमे बांधिबा कथा कही तापरे विजयी हेबा कथा कहिछंती एवं शेषरे दुईटी गुण को दमन करी अन्य गुणटी वृद्धि हुए बोली कहिछंती। एपरि क्रम रे कहिबार तात्पर्य है, आगरु भगवान द्वितीय श्लोक रे कहिथिले जे जो महापुरुषंकर प्रकृति ठारू संबंध छिन्न हो सारी सेमाने महासर्ग रे मध्य उत्पन्न हुअन्ति नाही एवं महाप्रलय रे मध्य व्यथित हुअन्ति नाही। काहेकि ना महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति रे संबंध हुए, किंतु जो माने प्रकृति सहित संबंध स्थापन करती सेमानंकु प्रकृति जनित गुण बंधन रे पकाए। 14:5 एठारे स्वाभाविक भावे एक प्रश्न उठुछि जे एही गुण गुड़िकर स्वरूप कौन एवं एगुड़िक मनुष्य को किपरि बंधन रे पकांती। एहार उत्तर रे भगवान 6 ରୁ 8 श्लोक पर्यंत क्रमान्वय सत्व, रज और तमगुणर स्वरूप बुझाइबा संगे संगे एगुड़िक जीव को किपरि बांधि दियंती से कथा कहिथिले। एथिरु प्रश्न उठुछि, बांधिबा पूर्वरु तीनोटी जाक गुण कौन करती। एहार उत्तर रे भगवान कहिले, बांधिबा पूर्वरु वृद्धि प्राप्त गुणटी मनुष्य उपरे विजयी हुए एवं तापरे ताकु बांधि दिए। 14:9 एबे प्रश्न हेउछि, मनुष्य उपरे गुण किपरि विजयी हुए। एहार उत्तर रे भगवान कहउछंती, दुईटी गुण को दमन करी अन्य गुणटी मनुष्य उपरे विजय लाभ करे। 14:10 एहा उपरे विचार कले जना पड़ुछि जे भगवान 6 ରୁ 10 श्लोक पर्यंत जो क्रम रखिछंती ताहा यथार्थ। परिशिष्ट भाव है जो गुणटी वृद्धि प्राप्त हुए केवल सही गुणटी मुख्य हुए एवं अन्य गुण गुड़िक गौण हो जाती। यह गुणर स्वभाव। जतेबेले दुईटी गुण को दमन करी गोटे गुण वृद्धि प्राप्त हुए सेतेबेले सही वृद्धि प्राप्त गुणर लक्षण गुड़िक कौन ताहा कहिबा पई प्रथमे वृद्धि प्राप्त सत्व गुणर लक्षण गुड़िक वर्णना करुछंती। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते
ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିବେକ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦ୍ୱାରେଷୁ ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ ପ୍ରକାଶ ଉପଜାୟତେ ଜ୍ଞାନಂ ଯଦା ତଦା ବିଦ୍ୟାଦ୍ ବିବୃଦ୍ଧಂ ସତ୍ତ୍ୱମିତ୍ୟୁତ। ଯେତେବେଳେ ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣୀ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବହିକରଣ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶବ୍ଦାଦି 5 ବିଷୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ମନ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ମନନ ଓ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ମଳତା ଆସିବାରୁ ସତ୍ କ'ଣ ଓ ଅସତ୍ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁଥିରେ ଲାଭ ଓ କେଉଁଥିରେ କ୍ଷତି, କେଉଁଥିରେ ହିତ ଓ କେଉଁଥିରେ ଅହିତ, ଏସବୁ ବିଷୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୀକରଣ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା ଓ ବିବେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅବସର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ମିଳେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ତମୋଗୁଣରେ ଆବଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସର୍ବଦେହୀ ନାମ 14:8 ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ରଜଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ରଜଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତା ନିହିତ। ଭଗବାନ କୃପାପୂର୍ବକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇ ଏହି 3 ଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଅଧିକାର, ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଦା ବିଦ୍ୟାତ୍ ବିବୃଦ୍ଧମ୍ ସତ୍ତ୍ୱମ୍ ଇତି ଉତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ବିବେକ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ସାଧକ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତି ଦବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଧକ କେବେ ବି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲି ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିମାନ ନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ଗୁଣ ବୋଲି ନ ଭାବି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଇତି ବିଦ୍ୟାତ୍ ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା 3 ଗୁଣର ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା, ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଓ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ 2ଟି ଦମିତ ହୋଇଯିବା ପ୍ରଭୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପରେ ନ ହୋଇ ଗୁଣରେ ହୁଏ ବୋଲି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ହୁଏ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବେକକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ବା ତାମସ ମନେ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଏପରି ମନେ ନ କରି ସର୍ବଥା ନିର୍ବିକାର ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। 3ଟି ଯାକ ଗୁଣର ବୃତ୍ତିଜାତ ହୁଏ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ। ସ୍ୱୟଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଏବଂ ଏସବୁ ବୃତ୍ତିର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତା କିଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା ଆସେ ଓ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଲୋଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଦାରତା ଆସେ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗୀତା 18:9। ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୁଏ।
प्रत्येक कार्य सावधानतापूर्वक और सुचारू रूपे हेबाकु लागे। कार्यक्षेत्र में त्रुटि कम हुए। केबे जदि त्रुटि हो जाए तेबे ताहा संशोधित हो जाए, बेखातिर भाव हुए नहीं। सत असत और कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विवेक स्पष्ट भाव जाग्रत रहे। एणु सात्विक वृत्ति वृद्धि होइथिबा समय रे साधक विशेष भावे भजन ध्यान इत्यादि निमग्न रहिबा उचित। एपरि समय रे करा जाइथिबा स्वच्छ साधनार मध्य शीघ्र बहुत लाभ मिल पारे। परिशिष्ट भाव है प्रकाश और ज्ञान मध्य प्रभेद रही। प्रकाशर अर्थ इंद्रिय और अंतःकरण रे जागृति रहिबा, अर्थात रजोगुण जनित मनोराज्य एवं तमोगुण जनित निद्रा आलस्य और प्रमाद न होई स्वच्छता अवस्थान करिबा। ज्ञानर अर्थ विवेक जागृत हेबा, अर्थात सत असत कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य ग्राह्य त्याज्य प्रभृतिर ज्ञान हेबा। एही श्लोकरे वृद्धिप्राप्त रजगुणर लक्षण गुड़िकर वर्णना करुछन्ति। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ अर्जुन, रजोगुण वृद्धि हेले लोभ प्रवृत्ति कर्मारंभ अशांति स्पृहा प्रभृति वृत्ति जात हुअन्ति। लोभ पाखरे निर्वाह उपयोगी वस्तु थिले मध्य सेगुड़िकु अधिकाधिक वृद्धि करिवार इच्छा को लोभ कहुए। मात्र वस्तु स्वाभाविक भावे वृद्धि हेले ताहाको लोभ कहुए नाही। धरा जाऊ कौनसी चाषीर अधिक शस्य अमल हैला बा जणे व्यवसायीर अधिक लाभ हैला, तेबे एहिपरि पदार्थ धन इत्यादि स्वाभाविक भावे वृद्धि हेबा लोभ नुहे एवं यह दोषावह मध्य नुहे। प्रवृत्ति प्रत्येक कार्य प्रवृत्त हेबाकु प्रवृत्ति कहन्ति। राग द्वेष रहित होई कार्य प्रवृत्त हेबा दोषावह नुहे, कारण गुणातीत महापुरुषंकर मध्य एपरि प्रवृत्ति हुए। गीता 14:22। राग बा आसक्ति पूर्वक अर्थात सुख सुविधा धन इत्यादि आशा रखी कर्म रे प्रवृत्त हेबा दोषावह। आरंभ कर्मणाम समाज रे धनी उ बड़ बोलाइबा पई सम्मान आदर प्रशंसा इत्यादि पाइबा पई नुआ नुआ कर्म करिबा, नुआ नुआ व्यवसाय आरंभ करिबा, नुआ नुआ कल कारखाना और दुकान खोलिबा प्रभृति को कर्मारंभ कहा जाए। प्रवृत्ति और आरंभ मध्य पार्थक्य रही। परिस्थिति अनुजाई कौन से कार्य प्रवृत्ति हुए एवं कौन से कार्य निवृत्ति हुए, किंतु भोग और संग्रह उद्देश्य नूतन नूतन कर्म भियाइबा को आरंभ कहा जाए। मनुष्य जन्म लाभ करी केवल परमात्म तत्व प्राप्तिर उद्देश्य हेबा उचित। भोग और संग्रहर लेशमात्र उद्देश्य रहिबा उचित नुहे। एही दृष्टिरु भक्ति जोग और ज्ञान जोगरे सर्वारंभ परित्यागी 12:16 14:25 पद द्वारा समस्त आरंभ परित्याग करिबा पई कहा जाइछि। कर्म जोगरे कर्मर आरंभ तो हुए, मात्र सही आरंभ कामना और संकल्प रहित होइथाए। गीता 4:19। कर्म जोगरे एपरि आरंभ दोषावह नुहे, कारण कर्म जोगरे कर्म करिबार विधान रहिछि एवं कर्म न करी कर्मयोगी जोग बा समतारे आरूढ़ होई पारे नाही। गीता 6:3। एणु अनासक्त होई प्राप्त परिस्थिति अनुसार कर्म आरंभ कले सही आरंभ आरंभ नुहे, बरं ताहा प्रवृत्ति मात्र, कारण ताहा द्वारा कर्माशक्ति दूर हुए। सही आरंभ निवृत्तिदायक होइथिबारु दोषावह नुहे। असमह अंतःकरणर अशांति बा अस्थिरता को असम कहन्ति। इच्छानुसार जदि वस्तु अर्थात धन संपत्ति जस प्रतिष्ठा इत्यादि मिले नहीं, तबे चित्तरे अशांति और अस्थिरता जात हुए। कामना परित्याग करदेले एही अशांति रहे नहीं। स्पृहा प्रयोजन अनुभव करिवार नाम स्पृहा। भोक लागिले अन्नर
ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଜଳର ଓ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମନ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭୋକ, ଶୋଷ ଓ ଥଣ୍ଡାର ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ନ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଦୋଷାବହ। ସାଧକ ଏହି ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଳିବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ। ରଜସ୍ୟେତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଦ୍ଧେ ଭରତର୍ଷଭ। ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେତେବେଳେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଲୋଭ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ତ କୌଣସି ମତେ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଏହିପରି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ସେଥିରୁ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦମିତ ହୋଇଯାଏ। ରଜଗୁଣ ଅସଙ୍ଗତାର ବିରୋଧୀ, ରଜ ରାଗାତ୍ମକ ବିଧି। ଗୀତା 14:7। କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ସଙ୍ଗ କରାଉଥିବାରୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥରୁ ଅସଙ୍ଗ ହେଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଗୀତା 6:4। ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ତମଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କରୁଛନ୍ତି। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे कुरुनन्दन, तमो गुण बढ़ीगले अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओ मोह एही वृत्ति गुड़िक मध्य जात हुअन्ति। अप्रकाशः सत्वगुण जनित प्रकाशमय बा स्वच्छता वृत्ति को दमन करी जेतेबेले तमगुण वृद्धि पाए सेतेबेले इंद्रिय और अंतःकरण रे स्वच्छता रहे नहीं। तमगुण वृद्धि हेले इंद्रिय और अंतःकरण रे थिबा बोध शक्ति लुप्त हो जाए, अर्थात पूर्व कथा स्मरण रहे नहीं एवं नूतन विवेक जात हुए नहीं। एही वृत्ति को एठारे अप्रकाश कही दर्शाई दिया जाइछि जे सत्वगुण जनित वृत्ति प्रकाश सहित एहार विरोध रही। अप्रवृत्ति ही रजगुण जनित वृत्ति प्रवृत्ति को दमन करी जेतेबेले तमगुण वृद्धि पाए सेतेबेले काम करने को इच्छा हुए नहीं। वृथारे बसी रहिबा किंबा सोई रहिबा को मन हुए। आवश्यक कर्म करिबारे मध्य रुचि हुए नहीं। यह सब है अप्रवृत्ति वृत्तिर कार्य। प्रमादः अकरणीय कर्म रे प्रवृत्त हेबा, करणीय कर्म न करिबा। जो कर्म कले पारमार्थिक बा लौकिक उन्नति हुए नहीं कि समाजर कौनसी मंगल हुए नहीं, सापरी कर्म करिबा एवं शरीर पई अनावश्यक कर्म यथा बीड़ी सिगारेट खाइबा, तास और जुआ खेलिबा, नाट तामसा देखिबा प्रभृति रे प्रवृत्त हेबा ही प्रमाद वृत्तिर काम। मोह तमगुण वृद्धि जोगुं जेतेबेले मोहवृत्ति आसे सेतेबेले अंतर रे विवेक विरोधी भाव जात हुए। कर्म करिबा और न करिबा विषय रे विवेक काम करे नहीं। मूढ़ भाव घटी जाए, फल पारमार्थिक और व्यावहारिक कर्म करने को सामर्थ्य रहे नहीं। एवच एही पदरे अतिनिद्रा जीवा, जीवनर समय वृथारे नष्ट करिबा, अଯଥା धन अपव्यय करिबा इत्यादि समस्त निरर्थक कार्य अंतर्भुक्त बोली बुझिबा उचित। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। एगुड़िक वृद्धिप्राप्त तमगुणर लक्षण, अर्थात जेतेबेले एही अप्रकाश, अप्रवृत्ति इत्यादि वृत्ति देखा जाए सेतेबेले बुझिबाकु हेबो जे सत्वगुण और रजगुण को दमन करी तमगुण वृद्धि पाइछि। सत्व, रज और तम गुणत्रय सूक्ष्म होइथिबारु अतीन्द्रिय अर्थात एगुड़िक इंद्रिय और अंतःकरणर विषय नुहंती। तेणु एही गुणगुड़ी को प्रत्यक्ष देखि हुए नहीं। एगुड़िकर स्वरूप विषय प्रत्यक्ष ज्ञान हुए नहीं। केवल वृत्तिगुड़िक द्वारा ही तीन गुणर ज्ञान हुए और एगुड़ी को चिन्ह हुए। कारण वृत्तिगुड़िक स्थूल होइथिबारु इंद्रिय और अंतःकरणर विषय हो जाती। भगवान 11, 12 और 13 श्लोकरे क्रमशः तीन गुणर वृत्ति संबंध में वर्णना करिवार उद्देश्य है
ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ ରଜଗୁଣ ଓ ତମୁଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ମାର୍ମିକ କଥନ ହେଲା, ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣଜନିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିନାଶ ତଥା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସାଧକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତିନି ଗୁଣର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପୁରୁଷଠାରେ କେବେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତିନି ଗୁଣର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ନିୟମାନୁସାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ସର୍ବଥା ପୃଥକ୍। ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସଂଜ୍ଞା ରହେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜଠାରେ ଆରୋପିତ କରି ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ମୁଁ କାମୀ, ମୁଁ କ୍ରୋଧୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାନି ନେଇ ଭୁଲ କରେ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ବିକାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସେସବୁକୁ ନିଜଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମବଶତଃ ତାହାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରେ ଏବଂ କହେ ଯେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ନିଜକୁ କ୍ରୋଧୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାରୁ ସେହି କ୍ରୋଧ ଅହଂ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ପରିଣାମରେ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଠିନ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରୋଧାଦି ବିକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ। କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରଧାନ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ହେଲା ସାଧକ ଏସବୁକୁ କେବେ ନିଜଠାରେ ଆରୋପ ନ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାର ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିର୍ବିକାର ଅବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ରହେ। ବିକାର ଆସେ ଓ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରନ୍ତର ନିର୍ବିକାର ରହେ। କ୍ରୋଧାଦି ବିକାର ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମିଶିଯାଇ ସେହି ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ନିଜଠାରେ ଆରୋପ କରୁଛି। ସେ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜଠାରେ ଆରୋପ ନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣିକି ବିକାର ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱତଃ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସାଧକ ବିଚାର କରୁ, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲି ଏବେ ବି ସିଏ ଅଛି। ଆଗନ୍ତୁକ କ୍ରୋଧ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ବିଚାର କଲେ କ୍ରୋଧର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବ ପରି ବାରମ୍ବାର ନ ଆସି କେତେବେଳେ କେମିତି ଥରେ ଅଧେ ଆସିବ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସର୍ବଥା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଧକକୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବାରୁ ହିଁ ଗୁଣଜନିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜଠାରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଧକର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଗୁଣ ଓ ଗୁଣଜନିତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ବିଜାତୀୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସହିତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳର ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ତମୋଗୁଣ ଓ ରଜୋଗୁଣ ଦବିଯାଇ ସାଧକଠାରେ ସ୍ୱତଃ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରତି ଭୋଗବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖରେ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଏହି ସତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତୀତ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଣୁ ସାଧକ ସତ୍ୱଗୁଣ ଜନିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସାତ୍ୱିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ରୂପକ କ୍ରିୟା ରଜଗୁଣର ଅଂଶ। ରଜଗୁଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲେ ଆସକ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧଜାତ ହୋଇ ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଲେ ଲୋଭଜାତ ହୋଇ ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ରୂପେ ସମୂହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ
ସାଧକ ରଜଗୁଣରୁ ତମଗୁଣକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ପତନ ଘଟେ। ଗୀତା 2:62-63। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଅପ୍ରକାଶ ଓ ଅପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣର ବିରୋଧୀ, ତଥା ପ୍ରମାଦ ଓ ମୋହ ତମଗୁଣର ନିଜର ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ତାତ୍କାଳିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଜନିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ବିଷୟରେ ଏବେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି।